اپنی اولاد کا ماں پر یہ حق ہے کہ ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. والدین کا اپنی اولاد پر حق ہے کہ والدین کا اپنی اولاد پر حق ہے کہ والدین کہ وہ صحیح طرح سے دیکھ بھال کریں. جب وہ بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، بیٹا بیٹی والدین کو کھانا کھلائے، پانی پلائے. جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، بیٹا بیٹی باہر سے کما کر لائے، بیٹا باہر سے کما کر لے آئے اور اپنے باپ ماں کو کھلائے. جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جائے، بیٹی اپنے ماں کے سروں میں تیل لگا دیا کریں. بیٹا بازار سے پیسہ کما کر لائے اور اپنے ماں کو کھلائے. میرے پیارے ساتھیوں، ماں کا جس طرح اپنی اولاد پر حق ہے، اولاد کا بھی ماں پر حق ہے، والدین پر حق ہے. لیکن ہمارے یہاں دستور یہ چلا آ رہا ہے، ایک دستور یہ ہے کہ مان کے چلیے ہم لوگ 4 بیٹے ہیں، 4 بھائی ہیں. اگر 4 میں 3 زیادہ روپیہ کماتا ہے اور 1 کم کماتا ہے تو والدین کی نظر میں وہ خراب ہو جائے، ان کو بری نظر سے دیکھا جائے گا. لیکن 4 میں جو سب سے زیادہ کماتا ہے ان سے ماں باپ ڈریں گے، والدین ڈریں گے، اور ان کی بھی ہزاروں خراب ہو وہ اپنے اسی بیٹے سے پیار کریں گے جس بیٹے کے پاس موٹا موٹا رقم آ رہا ہے. ہم جائے تو کدھر جائے، ہم جائے تو کدھر جائے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ شریعت نہیں کہتی ہے، شریعت اس بات کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو بیٹا آپ کا زیادہ پیسہ کمائے آپ انہی کی طرف دھیان دیں. یہ حق نہیں بنتا ہے. ایک افسانہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے بہت محبت کر رہا تھا. لڑکی نے کہا ہے فلاں اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہی ہے ایک کام کرنا پڑے گا، ونلی ون. کیا کام؟ میرے خاطر اپنی ہونے والی ساس کو، تمہاری ماں کو مارنا پڑے گا، ان کو قتل کرنا پڑے گا، ان کے سینے میں پستول مارنا پڑے گا، ان کا کلیجہ میرے سامنے آنا چاہیے. یہ حقیقت نہیں، یہ افسانہ ہے لیکن بہت اچھی بات ہے. آپ کو اگر مجھ سے شادی، لڑکی کہہ رہی ہے اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ جائیے اپنے ماں کا کلیجہ لے کے آئیے. وہ لڑکا بہت سوچتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے ماں کو قتل کرنے کے لیے. سنیے میری ماؤں بہنوں، میری بہنوں خاص کر کے اس پیغام کو سنیے. وہ لڑکا چلا جاتا ہے اپنی ماں کو قتل کرنے کے لیے اور سوچتے سوچتے جا رہا ہے. ماں اپنے بیٹے کے لیے رات میں جگی ہوئی ہے. درخت کا کوئی پتا ہلتا ہے تو ماں کے کانوں میں خبر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا آ گیا ہے. اسی طرح کرتے کرتے وہ آدمی پہنچ جاتا ہے اپنے ماں کے پاس اور ماں سوئی رہتی ہے. اتنے میں پستول نکالتا ہے، ایک چاقو ایک چھری نکالتا ہے اور ماں کے پیٹ میں، ماں کے سینے میں مار دیتا ہے اور کلیجہ نکال لیتا ہے. پھر ان کلیجے کو ایک پیالہ میں رکھتا ہے، ایک پلیٹ میں رکھتا ہے اور اس پیالے میں رکھے ہوئے کلیجے کو لے کر آتا ہے. جس سے شادی کرنی ہے اس لڑکی کے پاس لے کر آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، وہ بیٹا جب راستے میں کسی چیز سے اجھٹ کھا کر راستے میں کسی چیز سے ٹکرا کر گرتا ہے، وہ کلیجہ کہتا ہے وہ میرا بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہو، آپ کو چوٹ پہنچی ہو. حقیقت میں ماں کا دل، ماں کا کلیجہ ایسا ہی ہے. میری ماں جو ماں بن گئی ہو، اس چیز کا احساس کرو اپنی اولاد سے کیسی محبت کرنی ہے. اپنی اولاد سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنا، جان سے محبت زیادہ محبت کرنی ہے. وہ کلیجہ کہہ رہا ہے او میرا بیٹا کہیں تم گر گئے ہو تو تمہیں تکلیف نہیں ہوئی ہے، جبکہ وہ مر چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، باوجود ایسا جملہ بول رہا ہے. وہ کلیجے کو اٹھاتا ہے، پھر پیالے میں رکھتا ہے اور دھیرے دھیرے اس لڑکی کے پاس آ جاتا ہے جس سے وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے. ایک لڑکی کو شادی کرنے کے لیے اپنی ماں کا قاتل بن گیا، اپنے ماں کو مار دیا، اپنے ماں کا کلیجہ نکال لیا.
जब लड़की के पास पहुंचता है, लड़की कहती है, क्या तुमने कलीजा लेकर आया? क्या तुमने अपने माँ का कातिल बन गया? क्या तुमने अपने माँ को मार दिया? क्या तुमने अपने माँ के सीने से कलीजा निकाला और लेकर आया? वो कहता, हाँ मैंने कलीजा लेकर आया है। अब लड़की का जवाब सुनिए। लड़की ये कह रही है, फला तुमने मेरे खातिर, एक लड़की के खातिर अपनी माँ को मार दिया। मैंने तो तुम्हारा इम्तिहान लिया, मैंने तो तुम्हारी आजमाइश की। क्या तुम मेरे लिए अपनी माँ को मारते हो या नहीं? तुमने माँ को मार दिया, आज तुम अपने माँ को मार सकते हो, तो कल तुम पैसे के चक्कर में और खूबसूरत लड़की के चक्कर में मुझे भी मार सकते हो, मुझे भी बेच सकते हो। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, मैं तो तुम्हारी आजमाइश कर रही थी कि देखे कि एक लड़की के चक्कर में अपने माँ को मारता है या नहीं। तुमने मार दिया। सुनो ओ मेरी बहनों, सुनो। लड़की का जवाब ये था, ऐ फला, दुनिया में एक इंसान को बीवी मिल जाएंगे, दूसरी बीवी का इंतकाल होगा, तीसरी मिल जाएंगी, चौथी का इंतकाल होगा, पांचों मिल जाएंगे, लेकिन माँ एक बार दुनिया से जाने के बाद दोबारा नहीं मिलेगी। दुनिया के अंदर एक ऐसा रिश्ता है, माँ, जो आपको कभी नहीं मिलेंगे। हमारी 4 बीवियां इंतकाल कर गई, 5वें मिल जाएंगे, 6वें मिल जाएंगे, 7वें मिल जाएंगे, लेकिन माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है, आपको नहीं मिलने वाले हैं। उस लड़की ने उस निकाह को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मेरी माओ बहनों, इस वाक़े से नसीहत हासिल करो, लड़के की आजमाइश करो कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़का प्यार और मोहब्बत के चक्कर में आपको अपने चंगुल में ले ले और फिर पैसे के खातिर आपको होटलों में बेच दे, पैसे के खातिर आपको कहीं शॉपिंग करने ले जाए, उसी के बहाने से आपको नीलाम कर दे, बेच दे। आप उसका इम्तिहान लीजिए, अगर इम्तिहान में वो कामयाब हो जाता है तो आप उनसे शादी कीजिए, वरना नहीं कीजिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो लोगों के जिस्म को नुमाइश करने के लिए, लोगों के जिस्म की अय्याशी करने के लिए, लोगों को जिस्म को हासिल करने के लिए दौड़ पड़ा रहता है। आप उनकी आजमाइश कीजिए, हकीकत में लड़का अगर सही निकले आप उनसे शादी कीजिए, वरना नहीं कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए। मेरी माओ बहनों, औलाद का हक ये है अपनी माँ पर, माँ का ये हक है अपनी औलाद पर कि बेटा अपने माँ की सही से देख रेख करे। माँ अगर बद्दुआ कर दी अपनी औलाद पर तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। एक सहाबी था जिनका नाम अलकामा था, बहुत बड़ी इबादत गुजार थे, मुत्तकी थे, नेक थे, परहेजगार थे, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, इंतकाल के वक्त अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करने लगा और अपनी माँ को छोड़ दिया। आज कितने लोग ऐसे पाए जाएंगे, अपनी बीवी से मोहब्बत के खातिर अपने माँ को कितने लोग भूल बैठे हैं। बीवी की मोहब्बत बीवी की जगह में है, आप बीवी से भी मोहब्बत कीजिए, माँ से भी कीजिए, मोहब्बत दोनों से कीजिए, लेकिन मोहब्बत हर एक का अलग अलग है। आप ऐसा ना हो कि बीवी की मोहब्बत के खातिर अपनी माँ को भूल जाए। मेरे प्यारे साथियों, आखिर में इबादत गुजार तो था, नेक था, परहेजगार था, लेकिन अपनी माँ से नाराज थे। किस लिए? कि वो अपने बीवियों की सारी बातें, सारी फरमाइशें सुना करते थे और अपनी माँ को भूल गए थे। जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो मेरे प्यारे साथियों, सांस ले रही थी, आखिरी सांस चल रही थी, आखिरी सांस निकल रही थी, लेकिन जाकानी के आलम में पहुंचने के बाद उनका इंतकाल नहीं हो रहा था। आखिरी सांस ले रही थी, वो इंतकाल नहीं कर रहा था और उनकी जुबान से कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं निकल रहा था। इतने बड़े नेक मुत्तकी साले आदमी, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं निकल रहा है। धीरे धीरे ये खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर आते हैं। आपने फरमाया, क्या हुआ है? लोगों ने बताया, कलमा जारी नहीं होता है और ये मरता नहीं है, सांस आखिरी सांस ले रहा है, आखिरी सांस इनकी चल रही है, लेकिन जाकनी के आलम में पहुंचने के बाद भी इंतकाल नहीं हो रहा है, इनकी जनाजा नहीं उठ पा रहे हैं, ये इंतकाल नहीं कर रहा है, इनकी मौत नहीं हो रही है, इनके जुबान से कलमा जारी नहीं होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह जारी नहीं होता है। क्या आखिर वजह है? अलकामा की बीवी को बुलाया गया। वो अलकामा की बीवी, क्या बात है, तुम्हारे शौहर ने कौन सा गुनाह किया है? उसने कहा, मेरा शौहर नेक है, मेरा शौहर दीनदार है, लेकिन अपने माँ से नाराज था और माँ उनसे, मेरी सास उनसे नाराज है, माँ उनसे नाराज है। देखिए
दीनदार होने के बावजूद, नमाज़ी होने के बावजूद, रोज़ेदार होने के बावजूद अगर अपनी माँ से आप नाराज़ हैं, माँ अगर आपसे नाराज़ है, वालिदैन अगर आपसे नाराज़ है, तो मेरे प्यारे साथियों आपका हशर व नशर क्या होगा देख लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, जाओ अलकमा की माँ को बुला कर लेके आओ। अलकमा की माँ के पास जब लोग गए, अलकमा की माँ ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जा सकती हूँ इसलिए कि मैं उनसे नाराज़ हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ अलकमा की माँ, ऐसा काम करो, अगर तुम नहीं आते हो, अगर तुम अपने बेटे को माफ़ नहीं करते हो तो अलकमा को जिंदा जला दिया जाएगा। आए बिलाल, जाओ मार्केट से जाओ, जंगलों से जाओ और लकड़ियाँ चुन चुन के लेके आओ, लकड़ियाँ खरीद के लेके आओ और आग लगा दो और उसी आग में अलकमा को जला दो, अलकमा को जिंदा जला दो। माँ से नाफरमानी करने वालों, बीवियों के मोहब्बत में आकर, सिर्फ बीवियों के मोहब्बत में आकर माँ को भूल जाने वालों, माँ अगर तुमसे नाराज हो जाए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलकमा को जिंदा जलाने का हुक्म मैंने दे दिया। ओ बिलाल, लकड़ियाँ लेकर आओ और आग जला दो और उसी आग में अलकमा को भी जला दो। अलकमा के माँ तक एक खबर पहुंची कि मेरे बेटे को जिंदा जलाया जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा, है अलकमा की माँ, उस दुनिया के अजाब से इस दुनिया के अजाब बहुत हल्का है। अगर अलकमा को जिंदा जलाया जाता है तो जलाने दीजिए, ये दुनिया का अजाब है, उस दुनिया के अजाब के मुकाबले में बहुत हल्का है, जलाने दीजिए। आप उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, इसको जिंदा आग में जलाने दीजिए। अलकमा की माँ ने कहा, मैं अपने बेटे को आग में जलते हुए नहीं देख सकती, मैंने अपने बेटे को माफ़ कर दिया। जैसे उसने अपने बेटे को माफ़ किया, अलकमा की मौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, औलाद का अपनी माँ पर भी हक है और माँ का भी अपने औलाद पर हक है। औलाद का हक अपने माँ बाप पर ये है कि माँ बाप अपनी औलाद को सही तालीम दें। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा मास्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है, हमें खाने को नहीं देता है। आप अगर उसको सही तरबियत देंगे, आप अगर उसको दीनी तालीम देंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दीनी तालीम देंगे ही तो आपको खिलाएगा, अगर आप उसको सही तरबियत देते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, आपके बुढ़ापे में वो काम आएंगे। लेकिन हम और आप तालीम ही नहीं दे रहे हैं, उल्टे ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा है, हमें खिलाता नहीं है। तो माँ का वालिदैन किस तरह अपनी औलाद पर हक है, औलाद का भी अपने वालिदैन पर हक है कि आप उसको पढ़ाइए, तरबियत दीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में बेकार हो गए, हो नहीं दीजिए, ठीक है, लेकिन अपनी औलाद को बेकार नहीं कीजिए। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, खुद का मेरा मामला था कि हमें हमारे माँ बाप ज़्यादा नहीं पढ़ा पाए, लेकिन दुआ कीजिए, आहद कीजिए, पुख्ता इरादा कीजिए कि हम अपने औलाद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे। हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि अपनी औलाद को पढ़ाने में अगर जिस्म का खून निकाल कर बेच कर ही सही पढ़ाना पड़े तो हम पढ़ाएंगे अपनी औलाद को, लेकिन तालीम से महरूम नहीं रखेंगे। आप उसको ज़रूर तालीम दीजिए, सही तरबियत दीजिए, बुढ़ापे में आपका काम आएगा, इस दुनिया में काम आएगा, उस दुनिया में काम आएगा। आप अपने बेटे को सही तालीम देंगे, सही परवरिश करेंगे, जन्नत में वो आपको ढूंढेंगी। अल्लाह कहेगा फला के बाप को बुला के लेके आओ, इन्होंने अपने बेटे को सही तालीम दी थी, इन्होंने अपने बहन को सही तालीम दी थी, आज उनके साथ इनको जन्नती करार दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, तो तालीम ज़रूरी है। वालिदैन का हक अपनी औलाद पर जिस तरह है, औलाद का भी हक अपने वालिदैन पर है। आइए मैं रब से और दो चार रिश्ता आपसे जुड़ा रहा हूँ। हम और आप अल्लाह को कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि अल्लाह हमारा रब है? ओ लोगों, आप दुनिया में देख लीजिए कि इंसान मुख्तलिफ किस्म के लोगों की इबादत करता है। कोई चांद की करता है, कोई सूरज की करता है। ये चांद रात में रोशनी देता है, दिन में गायब हो जाता है। ये सूरज दिन में रोशनी देता है, रात में गायब हो जाता है। ये दरख्त, हम और आप इसको मान रहे हैं, हम और आप कह रहे हैं, अब इसी पर इख्तिबार कीजिए, हम और आप इसकी पूजा परस्तिश कर रहे हैं। लेकिन इन दरख्त को जब काट दिया जाए, इन दरख्त के जड़ों को काट दिया जाए, ये दरख्त मुरझा जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कोई ज़ात अगर बाकी रहेगी तो अल्लाह ताला, जो दुनिया फना होने के बाद, आसमान और ज़मीन के ख़त्म हो जाने के बाद भी फना रहेंगे, तो आसमान और ज़मीन के फना हो जाने के बाद भी वो ज़ात बाकी रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में देख लीजिए, हमने अपने हाथों से बहुत बड़ा बड़ा भगवान बनाया, हमने अपने हाथों से बहुत बड़ा बड़ा इंसान तैयार किया, मुजस्समे बनाए,
لیکن ان کو بھی ٹوٹنا پڑتا ہے، چاہے سونے کی ہی بنا کیوں نہ دیا جائے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی ذات اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جن سے ہمیں اور آپ کو پختہ رشتہ قائم کرنا ہے اور یہ پہچاننا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، جس نے انسان کو کھانا کھلایا، جس نے انسان کو پانی پلایا، جس نے انسان کو پانی سے سیراب کیا، جس نے انسان کو کھانا کھلایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ ہی ہے جس نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، بڑے سے بڑے تاج محل بنا لیجئے، بڑے سے بڑے آگرہ، بڑے سے بڑے قطب مینار بنا لیجئے، لیکن انسان سے زیادہ خوبصورت آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن انسان دیکھیے، انسان کو کتنی بہترین سانچے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کو کتنی اچھی صورت دے کر پیدا کیا ہے۔ چاہے کتنا ہی خوبصورت تاج محل ہو، چاہے کتنا ہی خوبصورت لال قلعہ ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لال قلعہ زید سے اچھا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے لال قلعہ زینب سے اچھا ہے۔ آپ کسی انسان سے کسی چیز کو تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، گویا کہ انسان سب سے اچھا بن کر آئے۔ انسان کی شکل اچھی ہے، انسان کی صورت اچھی ہے، انسان کا ڈیزائن اچھے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، اللہ چاہتا ہمیں پرندہ، اللہ چاہتا تو ہمیں کیڑا مکوڑا رینگنے والا بنا سکتا تھا، لیکن انسان بنایا ہے۔ انسان پیٹ میں کھانا کھاتا ہے، کھانا پیٹ میں کیسے پچتا ہے، پیٹ کے اندر اللہ کیسے مشین تیار کر کے رکھے ہیں۔ کوئی اگر سائنس ویگیانک آج مشین تیار کرتے ہیں، ہم اور آپ ان کا آشیرواد لیتے ہیں، انہیں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، انہیں یہاں تک لوگوں نے خدا کا درجہ دے دیا، بھگوان کا درجہ دے دیا۔ لیکن اے لوگوں، پیٹ کے مشین کے بارے میں غور کرو کہ وہی پیٹ جس میں ہم کھاتے ہیں، حلق کے نیچے سے کھانا اتارتا اور پیٹ میں جاتا ہے، وہی کھانا کیسے ٹائم ٹو ٹائم کلیئر ہو جاتا ہے، پچما بنتا ہے، اور بھوجن کلیئر ہونے کے بعد پھر ہم اپنے پیٹ کو آرام کر لیتے ہیں، سنجیدگی سے پھر دوبارہ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ بتائیے، دنیا میں اگر ہمیں ایک ہی مرتبہ کھانا کھا کے وہ مشین اگر کام نہ کرتی اور پیٹ ہمارا بھوک نہیں لگتی، اسی کے اندر پیٹ میں کھانا رہ جاتا، کیا ہمیں آرام ملتا؟ کیا ہمیں سکون ملتا؟ کیا ہم اس دنیا کی لذتوں سے آشنا ہو پاتے؟ کیا ہم اس دنیا کی لذتوں کو محسوس کر سکتے ہیں؟ نہیں، پیٹ سے بڑھ کر کون سی مشین ہو سکتی ہیں؟ اسی چیز کو دیکھ کر سائنسداں بہت کچھ کر رہی ہیں۔ یہ جو ہاتھ ہے، ان کی کہنی ہے، یہ حرکتیں کر رہی ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر۔ اسی چیز کو دیکھ کر آج سائنسداں جیسے بھی بنا رہے ہیں، بلڈوزر بنا رہے ہیں، یہی انہی حرکتوں کو تو دیکھ کر بلڈوزر بنایا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ان تمام کاریگری کو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان تمام چیزوں کا ایجاد کرنے والا، ان تمام چیزوں کا حل، ان تمام چیزوں کا راستہ دکھلانے والا کوئی اگر ذات نظر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، آئے میرے بندو، تم سب آپس میں مجھ سے ایسے جڑ جاؤ، ایسے جڑ جاؤ کہ تمہیں کچھ بھی مانگنے کی ضرورت پڑ جائے مجھے سے مانگو، مجھ سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، اور تم ایسا نہ سمجھو کہ میں تم سے بہت دور ہوں، ایسا سمجھو تمہاری نظروں میں ہمیشہ ہوں، ہر جگہ اللہ موجود نہیں ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ کا یہ عقیدہ غلط ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ تعالیٰ ٹوائلٹ میں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ غسل خانہ میں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ گندی جگہ میں ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی بصیرت ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ بندہ کا رشتہ اور اللہ کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے، بندہ ہمیشہ خیال رکھے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ CCTV کیمرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، CCTV کیمرہ ہم اور آپ لگاتے ہیں، ہم اس کو بند بھی کر سکتے ہیں، اسی کیمرے میں چادر ڈال کے، حجاب ڈال کے، ہم اسی کیمرے میں پردہ ڈال کے ہم بچ سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں۔ چاہے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، پہاڑ کے کسی گوشے میں چلے جائیں، جزیرے میں چلے جائیں، اندھیرے روم میں چلے جائیں، زمین کے اندر مکان بنا دیے جائے، اس مکان کے اوپر چھت بنا دیے جائے، ان چھت میں تختے بچھا دیے جائے، ان تختے میں پھر چٹائیاں بچھا دیے جائیں، اتنے اندھیرے میں رہنے کے باوجود بھی اللہ ہمیں دیکھ لے گا۔ واللہ بصیر بما تعملون، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کا مالک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا رشتہ اور اللہ کا رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ سے قریب ہیں۔
پھر ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ تو دیکھیں گے، فرعون کی طرح بدعقلی اور بدذہنی کم ذہنی کا خیال اظہار کریں گے۔ فرعون نے کہا تھا اے موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل، اللہ اللہ چلاتے رہتے ہو، مجھے بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ سب نے جواب دیا آسمان کے اوپر۔ مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا بھی عقیدہ کچھ لوگوں کا ہی ہے، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، دادا کو دیکھا، عبادت عبادت، نماز نماز، اللہ اللہ کرتے آ رہا ہے، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ جنت جنت، کسی نے جنت کو دیکھا ہے، کسی نے جہنم کو دیکھا ہے؟ آج تک کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، آج تک کسی نے جنت نہیں دیکھی ہے، آج تک کسی نے جہنم نہیں دیکھی ہے، آج تک کسی نے کسی انسان کو مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہوئے دیکھا، لیکن آنے کے لیے کسی نے نہیں دیکھا۔ قبر میں کون سے عذاب دیے جا رہے ہیں، قبر میں کتنے سانپ ہوں گے، کتنے بچھو پائے جائیں گے، کتنی مرتبہ ڈنک ماریں گے، کوئی آدمی قبر سے نکلتے ہوئے آنے نہیں دیکھا ہے، پھر ہم کیسے یقین کریں؟ فرعون نے اسی چیز کا خیال اظہار کیا بنی اسرائیل سے، موسیٰ کی قوم سے۔ جواب دیا گیا تھا اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ فرعون نے حکم دیا حامان، اللہ جب آسمان کے اوپر ہے ایک ایسا کام کرو، برج خلیفہ بناؤ، بہت بڑی عمارت بناؤ، اسی پر چڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، بہت بڑی بلڈنگ بناؤ، یہ جو ٹاور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح کوئی مکان بناؤ، اسی طرح کوئی بلڈنگ بناؤ، اور اسی پر چڑھ کے ہم اللہ کو دیکھیں گے، اللہ کا مشاہدہ کریں گے۔ مجھے آپ بتائیے، دنیا میں کوئی انسان آسمان تک جا سکا ہے، چاند تک جا سکتا ہے، چاند میں جا کر جھنڈے گاڑ کے آ سکتے ہیں، وہاں جا کر آبادی کر سکتے ہیں، لیکن کسی ماں کے لال ایسا بھی پیدا ہوا ہے جو کسی انسان اپنے ماں کا ایسا بھی دودھ پیا ہے جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ آسمان تک جائے؟ نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی زندگی میں اتنی عمر لکھی ہی نہیں، وہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ فرعون نے کہا ایک بہت بڑا بلڈنگ بناؤ، بہت بڑا مکان بناؤ، ہم اسی پہ چڑھ کے اللہ کو دیکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مکان تیار کیا گیا، حامان نے مکان بنوایا اور فرعون اسی پہ چڑھ کے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دور گئے اور دیکھا کہ اللہ کچھ نہیں ہے، نیچے آئے اور اپنی قوم سے کہا آئے بنی اسرائیل، آئے موسیٰ کی قوم، تم سب آپس میں جھوٹ بولتے ہو۔ ہم نے وہ پڑھ گیا، نہ اللہ نظر آیا، نہ جنت نظر آئی، نہ جہنم نظر آئے۔ مسلمانوں، کیا آپ بھی ایسا عقیدہ رکھیں گے اور یہ سوچیں گے ہم اللہ کو دیکھنے کے لیے جائیں گے؟ نہیں نہیں، ہم اور آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ نہ سمدرسی تستھی روپم اسنا ککسو سکسکنینم، وہ ایشور ایسا ہوگا جن کو دنیا کی کوئی ذات، دنیا کی کوئی نگاہ دیکھ نہیں سکتی ہے۔ موسیٰ اتنا بڑا جلالی رسول ہے، موسیٰ اتنا بڑا جلالی رسول ہے، جب ملک الموت ان کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے موسیٰ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، موت کا فرشتہ آتا ہے، موسیٰ کو جلال آتا ہے، موسیٰ مارے غصے کے اپنا مکہ اٹھاتا ہے اور ملک الموت کے چہرے پر، ملک الموت کے گال پر تھپڑ مار دیتا ہے، رخسر پر تھپڑ مار دیتا ہے۔ اتنا بڑا جلالی رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے صفا، اللہ کو دیکھنے کے لیے پہاڑی پر چڑھ گئے، اللہ کو دیکھنے کے لیے پہاڑی پر چڑھ گئے، جبل طور پر چڑھ گئے اور اللہ سے کہا یا اللہ ہم وقت مقررہ پر اس جگہ پر آ گئے، یا اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، یا اللہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، لن ترانی، تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے ہو۔ موسیٰ نے کہا یا اللہ میں تو آج تجھے دیکھ کر ہی رہوں گا، یا اللہ میں تجھے آج دیکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ ان پہاڑ کی طرف پہلے دیکھ، یہ اتنا سخت پہاڑ ہے، اتنی بلڈنگ مضبوط ہے، یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ باقی رہ جائے، میں اپنی تجلی سے، اپنی روشنی سے روشنی اظہار کروں گا، روشنی کھولوں گا اپنی تجلی سے، یہ پہاڑ اگر اپنی جگہ پہ باقی رہ جائے، اتنا سخت پہاڑ ہے، اتنا مضبوط پہاڑ ہے، یہ اگر اپنی جگہ پہ ٹکے رہے، یہ اگر اپنی جگہ پہ جمے رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، ورنہ یہ پہاڑ اگر ریزہ ریزہ ہو جائے، کیما کیما ہو جائے، بوٹی بوٹی ہو جائے تو تم مجھے کیسے دیکھ سکتے ہو، جبکہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔
मूसा ने कहा ठीक है अल्लाह। अल्लाह ने थोड़ी सी रोशनी दिखाई, आसमान का पर्दा खोला, थोड़ी सी तजल्ली दिखाई, थोड़ी सी रोशनी दिखाई, इतने में पहाड़ रेजा रेजा हो गया, इतने में पहाड़ रेजा रेजा हो गया, कीमा कीमा हो गया, रेजा रेजा हो गया, अपनी जगह से सड़क गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर पड़ गए, बेहोश हो गए। मेरे प्यारे साथियों, मूसा जैसे रसूल, अल्लाह से डायरेक्ट बात करने वाले कलीमुल्लाह, बड़ा जलाली रसूल, लेकिन अल्लाह को देख नहीं पाए। हम और आप अल्लाह को कैसे देख सकते हैं? एक मिर्ची ले लीजिए, हम और आप ये नहीं कह सकते कि उस मिर्ची के अंदर तीखा है, हम और आप ये नहीं कह सकते हैं उस मिर्ची के अंदर तीखापन है, लेकिन जब हम और आप उसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ साबित होती है। उसी तरह अल्लाह मौजूद है, लेकिन वो हमारी नज़रों से गायब है, लेकिन अल्लाह हमें देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। क़यामत के बारे में हमें और आपको कोई शक नहीं है, अल्लाह हमें देख रहा है। अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बसीरत हर जगह मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ज़िना करने वाला ज़िना करता है, अल्लाह फरमाता है, उन अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके दिल से ईमान हट जाता है। चोर जब चोरी करता है, उनके दिल से ईमान हट जाता है। अल्लाह फरमाता है जब गुनाह करने वाला गुनाह करता है, मैं उनको ढील देता हूँ और शैतान उनके लिए रास्ते में और ज़्यादा रस्सियाँ लंबा कर देते हैं, रस्सियाँ और लंबी हो जाती है, उनके लिए रास्ते और खुल जाते हैं। हमने चोरी करने का इरादा किया, हमने गुनाह करने का इरादा किया और गुनाह करने के लिए आगे बढ़े, हम जितनी दूर जाएंगे हमारी रास्ता खुलता जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, भलाई की तरफ अगर आ रहे हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह भलाई का रास्ता खोलेगा, बुराई करने के लिए जाओगे बुराई का रास्ता खोलेगा। लेकिन अपने बंदे और अपने मालिक का प्यार ही होना चाहिए, रिश्ता ही होना चाहिए कि बंदा अपने मालिक का एहसान और मालिक का शुक्रिया अदा करे और ये कहे कि अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे अपने दीन की तरफ माइल कर दिया। और जब गुनाह करे तो ये कहे कि शैतान के नक्श कदम पर चलने की वजह से मेरा गुनाह हुआ है। शैतान को अल्लाह पैदा किया है, शैतान को हमारे बाएं कांधे पर मुकर्रर किया है। वो मेरी माओ बहनों, एक जन्नत जाने का इसमें एक बहाना भी है, जन्नत जाने का एक उज़्र हमारे लिए ये भी है, जन्नत जाने का एक बहाना ये भी है। मैं आज ये बात आपको बता कर जा रहा हूँ, अल्लाह ने शैतान को पैदा किया है। हम और आप ये कह रहे हैं अल्लाह शैतान को क्यों पैदा किया? नमाज का वक्त आता है शैतान हमें बहलाता है, फुसलाता है कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो, सो जाओ, आराम के साथ सो जाओ, अभी सुबह नहीं हुए, अभी फजर की नमाज नहीं हुए, सो जाओ। हम और आप ये कह रहे हैं ये अल्लाह अगर इबादत करवाना ही था, अगर नमाजें हमसे पढ़वाना ही था, तो आपने शैतान को क्यों बनाया? ये शैतान हमें बुराई की तरफ धकेल रहा है, ये शैतान हमें फिल्म हॉल की तरफ ले जा रहा है, ये शैतान हमें गुनाह के काम की तरफ ले जा रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी बतला रहे हैं, वो मेरी उम्मतियों, वो मेरे सहाबा, शैतान को अल्लाह पैदा किया है तुम्हारे लिए जन्नत जाने का एक बहाना है। तुम अल्लाह से ये कह सको ये अल्लाह मैंने जो गुनाह के काम किए, ये अल्लाह शैतान के नक्शे कदम पर चलकर हमने किया है, ये अल्लाह मैंने जानबूझकर गुनाह नहीं किया है, ये अल्लाह मैं शैतान के नक्शे कदम पर चला और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया, इस चीज़ को समझ नहीं पाया और शैतान के नक्शे कदम पर चले। या अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह कहेगा है फला, तुमने अगर अपने जानबूझकर गुनाह नहीं किया है, शैतान के नक्शे कदम पर चलकर किया है, शैतान को मैंने तुम्हारे नसों नस में दौड़ने वाला, रगो रग में दौड़ने वाला बनाया था, इंसान के जिसे मैं इंसान के रगो रग में दौड़ता रहता है और इंसान को बुराई की तरफ धकेलता रहता है। शैतान मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए बनाया था, आज आ जाओ, तुमने गुनाह जानबूझकर नहीं किया है, जन्नत के अंदर आ जाओ। मेरे प्यारे साथियों, शैतान को अल्लाह पैदा किया है, हम पर बहुत बड़ा एहसान ये भी है कि हम अल्लाह से ये कह सके ये अल्लाह जानबूझकर मैंने गलती नहीं की, जानबूझकर ये गुनाह नहीं किया, शैतान के नक्शे कदम पर चलकर मैंने ऐसा गुनाह किया है। हाँ, लेकिन आपको एक बात बता कर जा रहा हूँ, अगर आपने गुनाह कर ही लिया, कोई इंसान आपसे पूछे, मैदान में आपको लाया जाए, आपको मारने का हुक्म दिया जाए, आपको बैकट कर दिया जाए, आपके लिए सजा मुतय्यन हो जाए कि जेल जाना पड़ेगा,
آپ نے کیوں غلطیاں کی ہیں؟ آپ سے سوال کرے، آپ سے آپ کا سردار سوال کرے، آپ سے متقی سوال کرے۔ ایسا آپ نہ کہیں کہ اللہ کا حکم تھا میں نے ایسا کر لیا۔ وہ چیز آپ کو اللہ کی طرف آنچ نہیں دینا چاہیے، اللہ کو آنچ نہیں آنی چاہیے، وہ چیز آپ کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ذہن کا یہ قصور تھا، میری عقل کا یہ قصور تھا کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ کون گناہ ہے، کون حلال ہے، کون حرام ہے، کون نیکی کا راستہ ہے۔ میں نے جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا ہے، میں شیطان کے نقش قدم پر چل کر ایسا کیا ہے، یا پھر میں نے ہی گناہ میں نہیں کیا ہے۔ اللہ کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اگر اللہ کو مسلمانوں سے عبادت کروانا ہی تھا، مسلمان کو نمازی بنا دیتا، اللہ کو اگر مسلمانوں سے روزہ کا کام ہی لینا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنا امیر کر دیتا کہ رمضان میں کام کرنے کا نوبت نہ ہے۔ اللہ اگر مسلمانوں سے عبادت کروانا ہی تھا، مسلمانوں کو اللہ حکم دے دیتا، اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر جب ایک پتہ نہیں ہلتا ہے تو مسلمان کیسے ہل جاتا، مسلمان نماز سے کیسے پیچھے رہ جاتا۔ آپ کو یہ نہیں کہنا ہے مسلمانوں عبادت کچھ کم کرو، لیکن اللہ کی ذات پر آنچ نہیں آنا چاہیے، اللہ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، اور اللہ پر الٹے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا، ماں کو مرتے ہوئے دیکھا، دادا کو مرتے ہوئے دیکھا، کوئی لوٹ کر نہیں آیا، اللہ کچھ نہیں ہے، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ یہی تو فضیلت آپ نے بیان فرمایا۔ اے لوگوں، میری امت کی فضیلت دیگر نبیوں سے بھی زیادہ ہے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول آپ کی امت کی فضیلت کیسے ہوں گے؟ فرشتوں سے پوچھا گیا انسان کی فضیلت کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے فرشتہ تم مجھے دیکھ کر عبادت کرتے ہو، اے فرشتہ تم دیکھ کر مجھ سے خوش ہوتے ہو، لیکن میرا بندہ مسلمان ہے، میرا بندہ انسان ہے جس نے نہ جنت دیکھی ہے، جس نے نہ جہنم دیکھی ہے، جس نے نہ مجھے دیکھا ہے، باوجود آج میری عبادت کرنے کے لیے رات کے تنہائی میں اٹھائے اور دونوں ہاتھ آسمان پر اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے، گر گرا رہا ہے۔ وہ میرا بندہ ہے جنہوں نے نہ میری جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، جنہوں نے نہ مجھے دیکھا باوجود ایمان لے آیا ہے، اسی لیے تمہارے اوپر، اسی لیے تم سے زیادہ انسان کی فضیلت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ ایسا نہ ہو کہ کفر و اناد پر اڑ جائے، ہم اور آپ ایسا نہ ہو کہ ایمان سے دور ہو جائے۔ عبادت کچھ کم ہی کیجئے، ہم جانتے ہیں انسان خطا کار ہے، انسان سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن آپ کو کامل یقین رکھنا ہوگا اللہ پر کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کو ایک بات بتا کر جاؤ، عمل صالح آپ بعد میں کیجئے، عمل صالح کا تذکرہ بعد میں، نماز کا ذکر بعد میں، روزے کا ذکر بعد میں، آمنو کا لفظ استعمال ہوا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، پہلے آمنو سے خطاب کیا، ہر جگہ پہ آمنو سے خطاب کیا، یہاں کا فرمایا وَلَسِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پر بھی آمنو کا لفظ استعمال کیا۔ سب سے پہلے آپ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جنہوں نے زمین بنائے، جنہوں نے آسمان کو پیدا کیا، جنہوں نے ہم میاں بیوی بنائے، جنہوں نے انسان کو زوجیت سے جوڑا، نکاح سے جوڑا۔ آپ محسوس کیجئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا اچھا سسٹم بنایا۔ دنیا میں ایک انسان کما کر کیا کرتا جب ان کی اولاد نہ ہوتی؟ دنیا میں ایک انسان کما کر کیا کرتا جب ان کے درمیان میاں بیوی کا نکاح آپسی رشتہ نہ ہوتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں انسان کیا کرتا جب اس کو اللہ پیٹ ہی نہیں دیتا؟ دنیا میں کیا لذت تھی، اللہ تعالیٰ پیٹ دیا ہے، دنیا میں ذائقہ چکھنے کے لیے، ذائقہ چکھنے کے لیے، دنیا کا مزہ لینے کے لیے اللہ پیٹ دیا ہے، حلال اور حرام کی کمائی کی قدر کرنے کے لیے، حلال کو پہچاننے کے لیے اور حرام سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ پیٹ دیا ہے۔ امتحان لے رہا ہے میرے بندو، میں تمہیں پیٹ دیا ہوں، یہ ہوئی وہ پیٹ ہے جس کے اندر حرام غذا بھی جاتا ہے، یہی وہ پیٹ ہے جس میں حلال بھی غذا جاتا ہے۔ آپ کو فرق کرنا ہے کہ کون سا ہمارے لیے حلال ہو رہا ہے اور کون سا ہمارے لیے حرام ہو رہا ہے۔ میں نے دنیا میں پہننے کے لیے انسان کو جسم دیا ہے، انسان اپنے جسم میں حلال کمائی کا کپڑا بھی پہنتا ہے، انسان اپنے جسم میں حرام کا بھی کپڑا پہنتا ہے۔ یہ کپڑا
یہ نہیں کہتا کہ ہم حرام کے ہیں، یہ کپڑا یہ نہیں کہتا کہ ہم حلال کے ہیں، آپ کا جسم بھی نہیں کہتا۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے ہم اپنے جسم میں جو چادر ڈال رہے ہیں یہ حلال پیسہ کا ہے، یہ حرام پیسہ کا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں انسان کو ایک دوسرے سے محبت سکھلانے کے لیے رشتہ دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر رشتے میں ماں نہ ہوتی، رشتے میں بیوی نہ ہوتی، ہم اپنی بات کس کے سامنے ظاہر کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر میاں بیوی کا رشتہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ جب تک ہم چھوٹے ہیں ماں سے محبت کرتے ہیں، باپ سے کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہماری ماں ہم سے 20 سال بڑے ہوں گے، 25 سال 30 سال 40 سال بڑے رہیں گے، اللہ اس ماں کی موت لے لیتا ہے، وہ ماں مر جاتی ہے۔ اب ہم کس کے سامنے رہیں، کس کے سامنے دل کی بات کریں، کس کے سامنے اپنے دل کی بات خلاصہ کر کے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ پھر دوسرا رشتہ جوڑ رہا ہے، اور وہ رشتہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم کر رہا ہے۔ آپ ان آدمی سے پوچھئے، ان عورت سے پوچھئے، ان ماؤں سے پوچھئے، ان بہنوں سے پوچھئے جن کا شوہر ہوا اور انتقال کر گیا۔ آپ ان بزرگ اور ان محترم سے پوچھئے جن کی بیوی ہوئی اور انتقال کر گئی، مر گئے۔ دنیا میں ہمارے پاس لاکھوں روپیہ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، ہمارے پاس 4 بیٹا ہے 4 بیٹی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، لیکن ہماری عمر 50 سال ہوئی، ہماری عمر 50 سال ہوئی اور ہماری بیوی کا انتقال ہو گیا، ہماری بیوی مر گئے۔ اس گھر میں جھانک کر دیکھیے آپ کو کچھ نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ رشتہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا پیار رکھا ہے۔ آپ بلڈنگ کی طرف دیکھیں گے آپ کو خوشی نہیں ہوگی، آپ زمین کی طرف دیکھیں گے آپ کو خوشی نہیں ہوگی، آپ اولاد کی طرف دیکھیں گے خوشی نہیں ہوگی، لیکن ہاں اگر آپ کی بیوی ہوتی، آپ کی بیوی زندہ ہوتا، آپ انہی بیوی سے اپنے دل کی بات کرتے، اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا کرتے۔ باپ بیٹی اپنے داماد کے ساتھ داماد کے گھر چلے جائیں گے، بیٹا اپنے بہو کے کمرے میں چلے جائیں گے، سب رات کا وقت آئے گا اپنے اپنے بستر سے الگ ہو جائیں گے، شام کا سورج جلے گا سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے 50 سال کا آدمی اب کس کے ساتھ باتیں کریں گے، کس کے ساتھ اپنی دلی باتیں کریں گے، گفتگو کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، دن میں کیا ہوا، دن میں کتنے کمائی آئے، دن میں کتنے نیکیاں کیے، فلاں جگہ گئے، کیا معاملہ پیش آیا، آپ یہ بتائیے۔ دنیا میں ہر بات آپ بیوی کو بتا سکتے ہیں، ایک بیوی اپنے شوہر کو بتا سکتی ہے، لیکن آپ ہر بات اپنی بیٹی کو نہیں بتا سکتے ہیں، ہر بات اپنی بہن کو نہیں بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا رشتہ قائم کیا تھا، اور میری ماں بہنوں احساس پیدا کرو یہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا بڑا انعام رکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ کیسا بنایا ہے، آپ احساس پیدا کیجئے۔ اور جس طرح مالک اپنے آقا سے جڑتا ہے، جس طرح مالک اپنے غلام سے محبت رکھتا ہے، ایک غلام اپنے رب سے رشتہ جوڑتا ہے، اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی سے رشتہ جوڑ کے رکھنا ہے، اسی طرح بیوی کو اپنے شوہر سے رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ اور یہ سوچنا چاہیے، او میری ماں، وہ میری بہنوں جو شادی شدہ ہو چکی ہو، جن کا شوہر ہو چکا ہے، تمہارا شوہر اگر ایک کپڑا تمہیں کم ہی دے رہا ہے، اپنے شوہر کی ناشکری نہ کیا کرو۔ ہمیشہ کہیں جاؤ اپنے شوہر کی تعریف کیا کرو، جتنی ہو سکے، زیادہ نہیں جتنی ہو سکے۔ لیکن ہماری ماں بہنوں میں کچھ عادت یہ مجھے مل رہی ہے، ہزاروں کما کر لائے، ہزاروں کما کر کھلائے، لیکن خدا نخواستہ واپس اگر بند ہونے میں تاخیر ہو جائے، بازار بند ہو جائے، شاپنگ کرنا بند ہو جائے، کوئی سامان بیوی کو نہ پہنچے، صبح اٹھے گی سب کے سامنے یہ بات کہے گی، مجھے اللہ نے کیسا شوہر قسمت میں دیا، نہ اس کے پاس کھانے کا سکھ ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، نہ چین آرام کے لیے کوئی سامان ہے، نہ ان کے پاس صحیح طریقے سے ترکاری پہنچتی ہے، نہ سبزی وغیرہ پہنچتے ہیں، رہنے کا سکھ، نہ پہننے کے لیے کوئی کپڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، 29 دن اگر آپ ان کو صحیح سے رکھیں گے، ایک دن اگر ان کے کپڑوں میں کمیاں کریں گے، ایک دن اگر ان کے کھانے میں کمیاں کریں گے، وہ آپ کے ان تمام احسانات کو بھول جائیں گے۔ اللہ کے نبی معراج گئے اور معراج میں جا کر آپ نے دیکھا سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں جل رہی ہیں۔ آپ معراج سے واپس آئے، عیدگاہ میں جا رہے ہیں، ساری عورتوں کو یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ عورتوں، وہ میری امت کے عورتوں، وہ صحابیات،
सुनो, मैंने जन्नत देखी, जहन्नम देखी। मैंने जन्नत के अंदर सबसे ज्यादा गरीबों को पाया, लेकिन जहन्नम में औरतों को पाया। औरतों ने फौरन सवाल किया, आए अल्लाह के रसूल, वो कौन सी औरतें होंगे बदनसीब औरतें? आपने फरमाया वो औरतें दो किस्म के हैं, एक लान तन ज्यादा किया करते हैं, गाली गलौज ज्यादा किया करते हैं। दूसरे किस्म की औरतें वो हैं जो अपने शौहर की नाफरमानी क्या करते हैं, नाशुक्री क्या करते हैं। मेरी माओ बहनों, इस रिश्ता को गनीमत जानिए। अल्लाह ताला ने हम पर मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया। बीवी अगर बीमार हो, आए बुजुर्ग, आए मोहतरमो, बीवी अगर बीमार हो, आप ऐसा ना हो, आप ऐसा ना सोचे कि हम बड़े लाड साहब हैं, हम तो मर्द हैं, हम अपने बीवी के पास क्यों जाएं। शरीयत इस बात की आपको इजाजत देती है। शरीयत ये कहती है, आए फला, हम मानते हैं कि तुम बड़े हो, हम मानते तुम हाकिम हो। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया गया है। हम जानते हैं तुम्हारे मुकाबले में औरतों की हैसियत नहीं है, लेकिन बीवी और मियाँ और बीवी का रिश्ता ही होता है। चाहे मर्द कितना ही रुपया कमाने वाला हो जाए, पुलिस बन जाए, ऑफिसर बन जाए, मौलवी बन जाए, आलिम बन जाए, लेकिन रिश्ता की जगह में होता है। अगर आपकी बीवी बीमार है, आप अपनी बीवी के पास बैठ जाइए, उनका सर दबाने की जरूरत पड़ जाए तो आप दबाइए। आप उनसे कहिए डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर लेकर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बैठना गलत नहीं है, आप उनकी खबर लीजिए, उनका जायजा लीजिए। ये रिश्ता मिलने वाला नहीं है। रिश्ता एक ऐसी चीज है, दुनिया के अंदर पैसों से नहीं मिलने वाला है, दुनिया के अंदर दौलत से मिलने वाला नहीं है। रिश्ता एक ऐसी चीज है, ये प्यार और मोहब्बत हम जमीन बेचकर नहीं खरीद सकते हैं। ये प्यार और मोहब्बत हम करोड़ों रुपया देकर खरीद नहीं सकते हैं। आपकी बीवी बीमार है, आप उनके पास जाइए, आप उनकी खबर लीजिए, आप उनकी इयादत कीजिए। शरीयत ये कहती है कि आप उनके पास जाकर बैठ जाइए, लेकिन दस्तूर ये चला आ रहा है, बीवी बीमार हो, हम उनके हाथ में, उनके खाने में हाथ बटाए, हम उनके काम में हाथ बटाए। दुनिया हमारी मजाक उड़ाएगी, ये फला भड़वा है, अपनी बीवी की हर बात सुनता है, बीवी के लिए खाना बनाता है, ये फला भड़वा है, अपनी बीवी के लिए सब कुछ करता है। दुनिया को गोली मारो और इस रिश्ता को गनीमत जानिए। मैं आज तो यही बयान करने के लिए मौजूद बांधा हूँ। रिश्ता को पहचानिए, हमारे लिए हमारे बीवी का क्या हक बनता है, बीवी के लिए हमारा क्या हक बनता है, बंदे का गुलाम से क्या हक बनता है, गुलाम का बंदे से क्या हक बनता है। बीवी बीमार है, अगर आपको काम में हाथ बटाने की जरूरत पड़ जाए, आप जाइए, हाथ बटाइए। मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर शौहर बीमार पड़ जाए, मैंने देखा कुछ औरतों को जो नौकरी कर रही है, जिनके पास सैलरी 2 लाख, जिनके पास सैलरी 50,000 रुपये महीने आ रहा है, लेकिन उनका शौहर कमजोर है। कमजोरी इस एतबार से कि कुछ माल कमा नहीं पा रहा है, कुछ उनके पास दौलत नहीं है। जब मियाँ बीवी का आपस में तनाज़ुर होता है, जब मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा होता है, वो सैलरी 50,000 कमाने वाली औरत फौरन झट से कह देती है, ऐ शौहर, तुम मुझसे बुकराती नहीं कर सकते हो, तुम मुझसे झगड़ा नहीं कर सकते हो, हम तुम्हारा खाते नहीं है, तुम हमारा खाते हो। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और मेरी माओ बहनों, खुदा को ये मंजूर था आपके सैलरी इतने हुए, लेकिन आप किसी मर्द को कमजोर निगाह से ना देखिए, आप अपने शौहर की नाफरमान ना बनिए। हदीस ये कहती है, इजा सल्लत खम्सहा व इजा सामत शहर रमजान वासनत फरजहा व इताअत ज़ौजहा व इताअत ज़ौजहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस औरत के अंदर 4 सिफतें पाई जाए, 5 वक्त की नमाज अदा करे, रमजान महीने का रोजा रखे, अपने शौहर की नाफरमानी ना करे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, ऐसे औरतों को क़यामत के दिन आवाज़ दी जाएगी, और मेरी माओ बहनों दौड़ के आ जाओ, क़ीला लहा, आ जाओ, उदखुली, दाखिल हो जाओ, अय्युबा बिल जन्नह, जन्नत के जिस दरवाजे से जाओ, शीत जन्नत के जिस दरवाजे से जाओ, दाखिल हो जाओ। आपको शौहर का फरमान बनना चाहिए, ना फरमान नहीं। वो अलग बात है, आप रुपया कमा रहे हैं, लेकिन रिश्ते की जगह में है, प्यार और मोहब्बत अपनी जगह में है। हजारों रुपया कमाए, तुम्हारा शौहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मेरी माँ बहनों, अगर आपकी उम्र 50 साल है, आपके इंतकाल से पहले शौहर का इंतकाल हो जाए, आप एहसास पैदा कीजिए और अपनी औलाद पर गौर कीजिए, ज़मीन और जायदाद पर गौर कीजिए कि हम ज़मीन लेकर क्या करेंगे जब अपने दिल की बात किसी के सामने नहीं रख पाएंगे। बेटी के सामने रखेंगे, बेटी अपने फायदे के लिए आ जाएंगी,
बहू के सामने अपने दिल की बात करेंगे, बहू भी यही सोचेंगे कब मेरी सास का इंतकाल हो जाए, मुझे आराम मिलेगी, मुझे सुकून मिलेगा। बहू एक है, सास की लाखों प्रॉपर्टी है। जब तक सास जिंदा है बहू यही सोचती होगी, जब तक सास जिंदा है उसी के कब्जे में सब कुछ है, सास का इंतकाल हो जाए सब हमारे कब्जे में आ जाएंगे, हम मालिका बन जाएंगे, हम मालिकन बन जाएंगे, हम इस घर के मालिक बन जाएंगे। वो बहू भी आपके लिए मन मन में दुआ करेगी, अल्लाह मेरे सास को ले ले, मुझे पूरे हुकूमत करने मिल जाएंगे। मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है आपको हमेशा निभाना है। दुनिया में आपका रिश्ता, माँ का रिश्ता, माँ इंतकाल कर जाएंगे, खत्म रह गया। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में आप भाई का रिश्ता, जब आप अलग हो जाएंगे, आपकी जमीन व जायदाद अलग कर लेंगे, बंटवारा हो जाएगा, भाई का रिश्ता खत्म हो जाएगा। दोस्त का रिश्ता, जब हम आप उसको पैसा देते रहेंगे, पैसा मिलता रहेगा, देते रहेंगे, दोस्ती बाकी रहेगी, रिश्ता बाकी रहेगा। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा बताया हदीस और कुरान में, अगर बीवी का इंतकाल पहले हो जाए, शौहर के ऊपर ये जिम्मेदारी है, शौहर के ऊपर ये फर्ज बनता है कि शौहर उसको जनाजे की नमाज में शामिल हो, उसको अपने हाथ से कब्र में उतारे। शौहर की जिम्मेदारी है कि शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे। अगर शौहर का इंतकाल पहले हो जाए, बीवी की जिम्मेदारी है कि अपने शौहर को गुस्ल दे। आखिरी उम्र में भी शौहर और बीवी का रिश्ता बाकी रहता है। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, क़यामत में जब लोगों को जन्नती करार दिया जाएगा और जहन्नमी करार दिया जाएगा, और मर्दों से कहेगा, ऐ मर्दों आओ जन्नत के अंदर आओ, मर्द जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे और सोचेंगे मन ही मन में, दुनिया में हमारी बीवी जिनका नाम राहिला, हमारी बीवी जिनका नाम फातिमा, हमारी बीवी जिनका नाम साहिला, हमारी बीवी जिनका नाम सफिया, हमारी बीवी जिनका नाम आयशा, हमारे साथ थी, आज क्या है वो नहीं मिल पा रहे। जन्नतियों को हूरे दिए जाएंगे, हूरे दी जाएंगे, उसके बाद उसको लाया जाएगा जो उसकी दुनिया में बीवी रही। आप बताइए, मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में भी मिल रहा है, जन्नत में भी बरकरार रह रहा है। शर्त है कि हम भी नेककार बने, अपनी बीवी को भी नेक काम करने का हुक्म दे, अपने बीवियों को भी नेक काम की तरफ रग़बत दिलाए, अपने बीवी को भी रोज़ा का हुक्म दे, अपने बीवियों को भी फरमान नबी के फरमान पर अमल करने की नबी के अमल पर उन्हें लाने की तौफीक दे। मेरे प्यारे साथियों, मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नत में भी काम आ रहा है। किसी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी, हम तो इस दुनिया में कोयले की तरह काले हैं। किसी औरत ने सवाल किया, दुनिया में हमारी शक्ल सूरत काली है, लेकिन मेरे शौहर को जन्नत में अगर हूर दिए जाएंगे, परी दिए जाएंगे, वो हूर इतनी खूबसूरत होंगे और हम इतने काले होंगे। अल्लाह के नबी, क्या मर्द हमें पसंद करेंगे? क्या हमारा शौहर हमें इख्तियार करेगा? क्या हमारा शौहर हमें अपनी जौजियत मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हूर क्या है? हूर से भी ज़्यादा तुम्हें खूबसूरत बना दिए जाएंगे, हूर से भी ज़्यादा तुम्हें हुस्न सूरत दिए जाएंगे, तुम्हें खूबसूरती इतनी दिए जाएंगे कि हूर से भी ज़्यादा तुम्हें खूबसूरत चेहरा मिलेगा, खूबसूरती का रंग मिलेगा। मेरी माँ बहनों, जन्नत में अगर ऐसी शक्ल चाहती हो तो दुनिया में शौहर का फरमान बन जाइए, ना फरमान ना बनिए और अपने शौहर की इताअत कीजिए। शौहर की इताअत करने में जो जिम्मेदारियां है, मैं आपको खुलासा नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं वक्त भी साथ नहीं दे रहा, आवाज़ भी साथ मेरी बैठी हुई है, किसी तरह मैं आपके बीच आया हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, वो मेरी माँ बहनों, जन्नत में अगर शक्ल सूरत इख्तियार करना है, उन हूरों में तुम्हें भी शामिल होना है, उन हूरों की लाइन में, उन हूरों की जमात में तुम्हें भी दाखिल होना है। इस दुनिया में अपने शौहर की इताअत कीजिए। कितना बड़ा प्यारा जुमला आपने अदा किया। दुनिया में किसी इंसान को अगर सजदा करने की इजाज़त दी जाती तो औरतों को ये हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। दुनिया में सर झुकना, इससे बड़ी इबादत कोई और नहीं है। सर झुकना, गोया कि इससे पता चलता है कि हम अपने माबूद से मिल रहे हैं, गोया कि इससे पता चल रहा है कि हम खालिक के हकीकी से मिल रहे हैं, गोया कि इससे पता चल रहा है कि हम अपने रब के सामने सर झुकाते हैं। सजदा करना कितनी बड़ी इबादत है। सजदा करने से इंसान अपनी गरीबी का एहसास देता है। सजदा करने से इंसान
तकब्बुरी का ख्याल इज़हार नहीं करता है। सजदा करना इसका मतलब होता है झुकना। जब इंसान किसी के सामने झुक जाए गोया वो इंसान बड़ा नहीं रहा। हम सब अल्लाह की नज़र में बड़ा नहीं है, इसलिए हम और आप अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। दुनिया में किसी इंसान को सजदा करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन बीबी और मियाँ का रिश्ता ऐसा बताया कि अगर इजाज़त देती शरीयत, अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह अगर हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें। इतनी बड़ी इबादत और इतना अहम रोल अदा करने का हुक्म आपने फरमाया। औरतों सुनो, औरत तो सुनो, तुम्हारे शौहर के अगर इताअत करोगे उसी से जन्नत मिलेंगे। रिश्ता गहरा रखो, जन्नत में काम आएंगे। हूरों के सफ़े में तुम्हें जगह दिए जाएंगे। जो मर्द कहे, जो आपके शौहर आपको कहे आप बाजार जाइए, अगर आपको मार्केटिंग करने का हुक्म दे, आपके साथ चले, आप बुरके में रहे, आप हिजाब में रहे, आप निकाब में रहे, हाँ तो आप साथ में जा सकते हैं। बगैर महरम के आप साथ में आप बाजार नहीं कर सकते हैं, आप मार्केट नहीं जा सकते हैं। इजाज़त के बगैर मस्जिद भी अगर आप जाएंगे इजाज़त आपको लेना पड़ेगा। ओ मेरी माँ बहनों, इस्लाम हमें मियाँ बीवी का रिश्ता कितना हम बता रहा है और कितना पुख्ता बता रहा है। आए फला और तो सुनो, अगर तुम नफली रोज़ा भी रखते हो, नफली रोज़ा भी रखते हो तो सुनो, तुम्हें भी शौहर से इजाज़त लेना पड़ेगी। तुम्हें इजाज़त शौहर का लेना ही पड़ेंगे। शौहर इजाज़त दे तो नफली रोज़ा रख सकते हो, वरना नहीं। इसलिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता हम रिश्ता होता है, आपस में जिनसी ताल्लुकात करने का वक्त दिन में भी होता है। मर्द अगर कहे को फला बीवी मुझे आपसे मिलना है, आप कहेंगे मैं रोजे से हूँ, वो कहेगा आए फला मैंने तुझे इसीलिए कहता हूँ कि रोज़ा ना रखो, वो दीन से मुकर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे से क्या कुछ बोल रहे क्या मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक बतलाया कि बीवी अगर नफली रोज़ा रखना चाहे तो शौहर से इजाज़त ले ले, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों मियाँ बीवी का रिश्ता एक अहम रिश्ता होता है। औरत कुछ भी करे अपने शौहर की इजाज़त से करें। शौहर की इजाज़त के बगैर मस्जिद तक जाने की इजाज़त नहीं है। अपने माल, शौहर के माल की हिफाजत करें। और मर्दों की भी ये जिम्मेदारी है, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ बूदोबाश तरीक़े से पेश आए। औरत अगर बीमार पड़ जाए, औरत अगर उनकी सेहत कमज़ोर हो जाए, उनका ख्याल रखना चाहिए और हमेशा उनसे काम नहीं लेना चाहिए, उनको दीन की तरफ दावत देना चाहिए। कुछ मर्द को मैंने ऐसे भी देखा, औरत अगर नमाज अदा कर रही है, रोज़ा रख रही है, मर्द उसके ऊपर गुस्सा है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। औरत अगर दीन का काम करती है, तबलीग करती है, घर के काम में हाथ बटाने से अगर थोड़ी दूर ही रहती है, पीछे रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं हाथ बटा पाते हैं, तो आप उसको गाली नहीं दे सकते हैं। शरीयत इस बात की आपको इजाज़त नहीं देती है। मैं यही अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी